Good morning, everybody. Myself, Dr. Reshma Dhananjay Doifude, Assistant Professor, People's College, Nanded. Today, I am going to talk about the subject Human Resource Management. I will be presenting some PPTs according to the syllabus of SRT. मी दोन्ही भाषेमध्ये आज इथे समजून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे की मानव संसाधन व्यवस्थापन म्हणजे काय, त्याचबरोबर काही कन्सेप्ट्स ज्या आम्ही पीपीटी मध्ये दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे जायचंय. and some concepts general concepts we can talk about this. And this audio with PPT is according to the syllabus. So the students of SRT of third year, fifth semester, they can refer this for their further studies or related exams. So we will continue with the subject that is human resource management. जेव्हा आपण मॅनेजमेंट असं म्हणतो किंवा व्यवस्थापन असं म्हणतो त्यावेळेस आपल्याला सर्वप्रथम समोर येतं जे चांगल्या पद्धतीने योग्य पद्धतीने कुठलंही काम करणे. आणि जेव्हा आपण मानव संसाधनाचं व्यवस्थापन असं म्हणतो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं की हे खूप वेगळं फंक्शन आहे, मोस्ट हॅपनिंग फंक्शन. बिकॉज इन द वर्ल्ड human being, he is a very intellectual person. He is having tremendous capacity and he is having a brain to think, to work according to the brain stimulation. So he is the most precious, or the human being is the most precious source in today's world. So it is said that it is a most happening function. विश्वातील संपूर्ण जीवसृष्टीमध्ये मनुष्य हा सर्वाधिक बुद्धिमान आहे. त्याच्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे आणि त्या क्षमतांचा, असीम क्षमतांचा विनियोग कसा केला जातो हे त्याला बरोबर माहिती आहे. मानवी क्षमता नेहमी इष्ट दिशेलाच वापरल्या गेल्या पाहिजेत, नाहीतर त्याचा अनर्थकारी विध्वंसक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे असं इथं म्हटलं जातं की when we go for the management and development of human resource, it may be considered as a happening event and happening functions. कसं बघा, एका छोट्याशा आगपेटीमध्ये प्रचंड क्षमता असते, पण ती आगपेटी विवेकशील माणसाच्या हाती असल्यास आपण त्याच्यातनं चूल पेटवतो आणि भाकरी करून आपलं पोट भरतो. पण याच उलट हीच आगपेटी एखाद्या अविवेकी, अतिरेकी
वागणूक असलेल्या व्यक्तीच्या हातात गेली तर तो घरही पेटून देऊ शकतो. म्हणून असं आपण इथं म्हणतो की क्षमतांचा विकास आणि त्याचे उपयोजना हा इथं खूप महत्वाचा किंवा कळीचा मुद्दा ठरतो. म्हणून असे मानले जाते की सजीव व निर्जीवांमध्ये सजीवांचे नियंत्रण अधिक अवघड आहे. मानवाचे नियंत्रण त्याहून अधिक अवघड आहे. आणि त्याही पेक्षा सुबुद्ध माणसांच्यावर नियंत्रण ते सगळ्यात अधिक आहे. मग इतके अवघड कार्य, त्यातील क्षमतांचा विकास, त्यासाठी लागणाऱ्या उपाययोजना ह्या क्रमप्राप्त ठरतात. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं की हे खूप घडवून आणणार आहे, हे खूप वेगळं आहे. And so it is said that it's most happening function. Now when we go to the application of management principles, this is the first thing when we have to say about something related to human resource management. Now we all know that we are applying many more management principles for the management of human being. Now you all know what are the principles, that are the planning, organizing, directing. These are the 12 to 15 principles of management. Many more management thinkers, they had applied this principle practically in every sector, and they had applied to the further management of human resource also. म्हणून ज्यावेळेस आपण म्हणतो की हे जे प्रिन्सिपल्स आपण अप्लाय करतो, ते अप्लाय करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारे नियोजन करणं, संघटन करणं, निर्देशन देणं, नियंत्रण देणं, माणसांची उपलब्धता, त्याचा विकास, मोबदल्याचं निर्धारण, एकात्मिकरण, हे सगळं ज्या वेळेस आपण लागू करतो, त्या लागू करण्याच्या प्रक्रियेला आपण व्यवस्थापन असं म्हणतो. आणि हे व्यवस्थापन आपण कोणावर इम्प्लिमेंट करतोय, ते म्हणजे मानवावर. आणि म्हणून आपण म्हणतो की when we are applying, that is nothing but application of management principles on human beings. So it is said that human resource management is nothing but the application of management principles to adopt each and every principle for the better result of the work done. So this is nothing but a simple concept that you should always have the human beings manageable, controllable, and more skilled and right person in a right place at the right time. This is the principle of human resource management. Now it is treated as a human capital also. Today, in this fast growing world, we can say that human resource is considered as a capital. How? Human resource means people.
different management experts have defined human resource differently. It is an interrelated, interdependent, interacting, psychological, sociological, and with ethical components. So when we see this, we say that it is a human capital. Human resource is nothing but knowledge, skill, creative ability, talent, attitude, where it refers to the intellectual capital, it refers to the social capital, and it refers to the emotional capital also. Now, what is the intellectual capital? It consists of specialized knowledge, tactic knowledge and skill, complexity, and learning capacity. But when we see about the social capital, it is said it is made up of network of relationships, sociability, trustworthiness, etc., etc. And the emotional capital, which is the most important thing when we see all the human beings, emotional capital is having a weightage nowadays. That is the self-confidence, ambition, courage, risk-bearing, etc. So all these three concepts, that is intellectual capital, social capital, and emotional capital. When you see all this, this is said that building of human capital. So these three terms should always be included in human capital. And when you take this is the basis of human resource management. So you have to manage intellectual, social, and emotional concepts of a human being. Then and then only you can manage the human resource. This is the basic need of managing the human resource. So these 3 points. What are these 3 points? It is an most happening function. We are applying the management principles and building of human capital. All these concepts, all these 3 aspects are the base of human resource management. Now, we will go to the nature of human resource management. What is the nature? How it is working? Now see, आता इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन्स दिलेले आहेत. हे आपल्याला काय काय सांगतायत? हे रिझल्ट ओरिएंटेड आहे, हे परवेसिव्ह फंक्शन आहे, हे कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, हे इंटिग्रेटिव्ह ऍक्शन आहे, हे पीपल सेंट्रिक आहे आणि हे टॅक्टफुल अप्रोच आहे. आता आपण एकानंतर एक ह्याच्याकडे बघूया की कशा पद्धतीने हे काम करतं किंवा कशा पद्धतीने किंवा काय ह्याचा नेचर आहे आणि काय याच्यात आपण बघू शकतो. ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे ज्याला आपण कंटिन्यू प्रोसेस असं म्हणतो. कंटिन्युअस प्रोसेस म्हटल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की ही कधीही न थांबणारी प्रक्रिया आहे. म्हणजे आज एका व्यक्तीला तुम्ही मॅनेज केलं की तिथं हे संपलं असं नाहीये,
तर तुम्हाला माणसाचं देह, बुद्धी, मन, आत्मा हे सगळे पैलू बघत त्याच्यावर आपल्याला प्रक्रिया करत निरंतरपणे काम करावं लागतं. त्याला प्रत्येक वेळेस आपल्याला मोटिवेट करावं लागतं आणि हे सगळं करत असताना त्याची सद्सद विवेक बुद्धी, त्याची विल पॉवर, त्याची कल्पनाशक्ती, त्याची सृजनता हे सगळं आपल्याला 100% गृहीत धरून त्याच्यावर काम करावं लागतं. त्यानंतर आहे इंटिग्रेटिव्ह ऍक्शन. नवसी, तुम्ही जेव्हा कंटिन्यू प्रोसेस म्हणता तर ह्या प्रोसेसवर तुम्हाला भरपूर ऍक्शन्स घ्याव्या लागतात. मग ऍक्शन्स म्हणजे काय? तर एखादी व्यक्ती एखाद्या गोष्टीत कमी असेल तर ती कमतरता कशी कमी करता येईल, त्याच्यावर आपल्याला काय ऍक्शन घेता येईल, आपण कशा पद्धतीने त्याच्यावर मात करू शकतो आणि त्या व्यक्तीला पाहिजे ते साध्य करण्यात मदत करू शकतो, याला खूप महत्व आहे. त्यानंतर येतं पीपल सेंट्रिक, म्हणजे मनुष्य केंद्रित किंवा लोक केंद्रित. जेव्हा तुम्ही मानव संसाधन म्हणता, जेव्हा तुम्ही ह्युमन रिसोर्स म्हणता, त्यावेळेस तिथे व्यक्तींचा समूह असणं अपेक्षित आहे. आणि व्यक्तींचा समूह जिथं असतो तिथे तुम्ही ते पीपल सेंट्रिक आहे असंच म्हणता, किंवा ज्याला आपण समूह केंद्रित आहे असं म्हणतो. तुम्ही ह्याच्यापासून वेगळं जाऊ शकत नाही. जे काही तुम्हाला काम करायचं आहे ते त्या व्यक्तींच्या समूहाच्या गरजेनुसार, त्या व्यक्तींच्या समूहाच्या कॅपॅसिटीनुसार आणि त्या व्यक्तींच्या समूहाच्या बुद्धिमत्तेनुसार, स्किलनुसारच तुम्हाला तुमचं व्यवस्थापन करणं गरजेचं असतं. म्हणून याला पीपल सेंट्रिक असं म्हणतात. त्यानंतर येतं टॅक्टफुल अप्रोच. आता तुमचा अप्रोच कसा आहे, तुम्ही त्याला कुठल्या दृष्टीने बघता, तर टॅक्टफुलनेस 100% इथं आवश्यक आहे, की तुम्ही त्याला फटकारत, वाकडं तिकडं बोलत असं कुठेही करू शकत नाही. तुम्हाला त्याला खूप नियोजनपूर्वक, खूप टॅक्टफुली हँडल करावं लागतं. कारण त्याला त्याची बुद्धी आहे, त्याला त्याचा विचार आहे, त्याला त्याची मांडणी करण्याची, मत मांडायचं त्याला हक्क आहे. कारण तो एक जिवंत घटक आहे. तो प्राणी नाहीये की त्याला एक चापकाचा फटका दिला की तो उठवेल, एक चापकाचा फटका दिला की तो बसेल. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी गृहीत धरून आपल्याला तो तसा दृष्टिकोन डेव्हलप करावा लागतो. सो वी शुड हॅव अ टॅक्ट टू मेक द ह्युमन रिसोर्स particularly according to our need. So we have to tackle him tactfully, and this is the nature of human resource management. Then the next is the result oriented. प्रत्येक कामाचा निकाल किंवा रिझल्ट किंवा आपल्याला काहीतरी आउटपुट अवश्य मिळालं पाहिजे. तर ह्या मॅनेजमेंटचं पण एक आउटपुट आहे. कुठल्या मॅनेजमेंटचं, तर मानव संसाधनाचं आपण इथं नियोजन व्यवस्थापन करत आहोत. मग हे व्यवस्थापन कसं करायचंय, हे एका जिवंत घटकाचं व्यवस्थापन आहे, ज्याला सगळी पर्सनॅलिटी आहे, त्याला त्याचे विचार सगळे आहेत, त्याला त्याची बुद्धी आहे, स्किल आहे, सगळं आहे, ऍटिट्यूड आहे, त्याच्यानंतर तो त्याच्या विचारांनी समृद्ध आहे. मग त्याच्याकडनं काम करून घेणं अतिशय अवघड आहे. मग त्याच्या टॅक्टफुली काम करून घेत असताना ते काम रिझल्ट ओरिएंटेड असलं पाहिजे. त्याचा रिझल्ट आपल्याला मिळाला पाहिजे आणि अपेक्षित रिझल्ट जर मिळत असेल तरच आपण ते मॅनेज झालेलं आहे, आपल्या उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे आणि आपण आपल्या उद्दिष्टांच्या जवळ आहोत असा त्याचा अर्थ होतो. त्यानंतर दिस इज अ परवेसिव्ह फंक्शन. Yes, of course, it is a function.
ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट मध्ये तुम्हाला ते मॅनेजरियल फंक्शन्सनीच जावं लागणार आहे. मग तिथे 2 प्रकार आहेत, ते आपण पुढे बघणार आहोत. आणि हेच तुम्ही पुढे नेत म्हणजे ह्याचं जे स्वरूप आहे, याचं जे नेचर आहे, ते कसं आहे, हे निरंतर आहे. तिथे ऍक्शन आहे, ते पीपल सेंट्रिक आहे, ते टॅक्टफुल आहे, ते रिझल्ट ओरिएंटेड आहे. आणि हे फंक्शन तुम्हाला या सगळ्या पद्धतीने न्यावं लागतं आणि हेच त्याचं स्वरूप आहे असं आपल्या लक्षात येतं. सो दिस इज द नेचर ऑफ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट. That it is a continuous process with integrative action. It is a people-centric approach. It is a tactful approach. It must be result-oriented, and it should be a pervasive function. So, this is the nature of human resource management. Now, आपण ह्याची ज्या वेळेस व्याप्ती बघतो, तर ह्या व्याप्तीला आपण कुठल्याही प्रकारे बाउंड्रीज नाही टाकू शकत. याची व्याप्ती खरं तर खूप मोठी आहे. ज्या वेळेस आपण ह्याचा स्कोप बघतो, व्याप्ती बघतो, तर ही व्याप्ती बघत असताना ती फक्त उद्योग व्यापाराच्या क्षेत्रापुरती सीमित नाहीये, तर ती राष्ट्र जीवनाच्या सर्व क्षेत्रामध्ये आहे. सामाजिक आहे, राजकीय आहे, आर्थिक आहे, प्रशासकीय आहे. जिथे जिथे माणसांचा वावर असतो त्या सर्व क्षेत्रात सर्व गतिविधी माणसांच्या हातून पार पडत असतात. तिथे आपल्याला त्याची व्याप्ती दिसून येते. So where there is a human being, where there is a work which is performed by a human being, we can say that there is a scope of human resource management. पण इथे केवळ उद्योग वाणिज्य या क्षेत्रातील व्याप्ती लक्षात घेतली तरी ही खूप विस्तृत आहे. मनुष्यबळ त्याच्या उपलब्धतेपासून त्याची भरती, निवड, स्थान निश्चिती, पदोन्नती, पदावनती, प्रशिक्षण, विकास, अभिप्रेरण, नियंत्रण, सेवानिवृत्ती अशा अनेक असंख्य क्रिया आहेत ज्याचा या व्याप्तीमध्ये समावेश होतो. So when we consider the scope of human resource management, we can see on this slide that is it relates to planning, it relates to design, it relates to recruitment and selection, it relates to orientation, induction, training and development, performance appraisal, compensation, motivation, health, safety, and industrial relations. So we will see one by one. First, we will go to the human resource planning. मानव संसाधन व्यवस्थापनाचा मानव हा केंद्रबिंदू आहे. व्यवस्थापक इथे चर्चा आणि विनिमय करून कोणत्या क्षमतांचा किती माणसांची गरज आहे याचे निर्धारण त्याला करावे लागते आणि ते आवश्यक असते. ज्या त्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार विविध प्रकारची कौशल्य व क्षमता असणाऱ्या माणसांची गरज असते आणि ह्याच्यासाठी पुरेशी भरती, अतिरिक्त भरती याचं चिंतन करून याचा नियंत्रणाचा पाया घातला जातो. याला आपण मानव संसाधन नियोजन असं म्हणतो. So when we go for this human resource, what is the requirement, where he should be placed, where are the vacancies, what is the education needed, this is known as human resource planning, and all this is done by a HR
manager. Then the next is job analysis design. Job analysis and job design. जॉब म्हणजे कार्य, त्याचं विश्लेषण आणि त्याचा आराखडा याला जॉब अनालिसिस आणि डिझाइन असं म्हणतात. मग हे काय आहे? कार्य कोणतं आहे, त्याचा आराखडा कसा पाहिजे, ते कोणी केलं पाहिजे, त्या व्यक्तीचं शैक्षणिक पात्रता काय असली पाहिजे, त्या व्यक्तीची वयाची पात्रता काय असली पाहिजे, हे सगळं इथं तयार केलं जातं. सो अ पर्सन, when the appointment is considered here, what type of job is there, how it should be designed, what should be the job qualities, what should be the job quantity, it is designed, and this is all done by the human resource manager. त्यानंतर येतं रिक्रुटमेंट अँड सिलेक्शन. या टप्प्यामध्ये विशिष्ट कार्यपद्धती सुनिश्चित करून मुलाखती, परीक्षा, अनौपचारिक निरीक्षण याद्वारे माणसांची रीतसर भरती केली जाते आणि विशिष्ट कार्यासाठी निवड केली जाते आणि निश्चित स्थानाची जबाबदारी देखील सोपवली जाते. सो यू ऑल नो व्हॉट इज द रिक्रुटमेंट अँड सिलेक्शन. At this step, interviews taken, exams are conducted, then observatory method is adopted, and the person is recruited and selected on a proper job. त्यानंतर आहे ओरिएंटेशन आणि इंडक्शन. ओळख आणि त्या ओळखीतून, ओळख म्हणजे काय तर इथं ज्या वेळेस एखादा नवीन कर्मचारी भरती होतो, सिलेक्ट होतो आणि तो आपल्या कामावर रुजू होतो, त्यावेळेस त्याची ओळख पूर्ण ऑर्गनायझेशनची करून देणं अपेक्षित असतं. त्याला ओरिएंटेशन असं आपण म्हणतो आणि इंडक्शन असं म्हणतो. म्हणजे ह्या सगळा कार्यक्रम आपल्याला नवीन लोकांसाठी ठेवावा लागत असतो. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, ज्याला आपण प्रशिक्षण आणि विकास किंवा ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट असं म्हणतो. मग आता हे जे ट्रेनिंग आणि डेव्हलपमेंट आहे, व्यक्ती शिक्षित असतो, तो त्या जॉबसाठी योग्यही असतो, पण प्रत्येक जॉबचं स्वरूप किंवा कार्याचं स्वरूप हे वेगळं असतं. त्यामुळे त्याला प्रशिक्षणाची गरज असते, कारण प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं काम करण्याची पद्धत देखील वेगळी असते. मग प्रशिक्षण का पाहिजे तर प्रशिक्षणातून त्या व्यक्तीचा आणि त्या व्यक्ती जे कार्य करणार आहे या दोन्हीचा विकास होत असतो. त्यामुळं प्रशिक्षण खूप खूप महत्वाचं आहे. सो द पर्सन हु इज appointed, selected after the orientation process, he is selected for the training and development. So what type of training? Many more types of training are there, and when they are selected for the particular type and they are trained, and for this, so when we see the scope of human resource management, so we can see it is the nothing but the different angles for development of human resource. After that, मग येतं परफॉर्मन्स अप्रायझल. हे परफॉर्मन्स अप्रायझल जे आहे, यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या परफॉर्मन्सचा अनालिसिस केलं जातं आणि हे परफॉर्मन्स अप टू द मार्क आहे की नाही, आणि नसेल तर ते कशा पद्धतीने वाढवला पाहिजे ह्याच्यावर भर दिला जातो. आपण ह्याला मराठीत कार्य मूल्यमापन असं म्हणतो.
मग ही जी संकल्पना आहे ह्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रकारे आपल्या कार्याचं मूल्यमापन होऊ शकतं. वेगवेगळ्या पद्धती असतात. त्या पद्धती वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये वेगवेगळ्या त्यांच्या कार्यानुसार निवडल्या जातात आणि त्या व्यक्तींवर त्याचा प्रयोग करून त्यांच्या कामाचं मूल्यमापन, कार्याचं मूल्यमापन केलं जातं. त्यानंतर येतं कॉम्पन्सेशन. कॉम्पन्सेशन म्हणजे मोबदला निर्धारण. हे मानव संसाधन व्यवस्थापनामधील एक जटिल स्वरूपाचं आर्थिक कार्य आहे. मोबदला निर्धार त्याच्या कार्याच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. त्याच्यात अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. कधी त्याची निवड झाली, सेवाच्या शर्ती काय आहेत, नियम काय आहेत, संकेत काय आहेत, कुठल्या प्रकारचं तो कार्य करतो, त्याचं रिटायरमेंटचं वय काय असेल, त्याच्या प्रमोशन्सच्या हे कुठल्या कुठल्या पद्धती इथे लागू होतात, हे सगळं म्हणजे कॉम्पन्सेशन प्लॅनिंग अँड रेम्युनरेशन. मग हे जे असतं यामध्ये गुणवत्ता, प्रमोशन, त्याच्या कुठल्या प्रकारचं कार्य आहे हे सगळं गृहीत धरल्या जातं. त्यानंतर आहे मोटिवेशन, वेलफेअर, हेल्थ अँड सेफ्टी. आता ह्या सगळ्या समोर दिसत असलेल्या स्लाइड वरूनच आपल्या लक्षात येतं की मोटिवेशन म्हणजे अभिप्रेरण. किती प्रेरणेने तुम्ही काम करून घेऊ शकता. वेलफेअर म्हणजे तुम्ही काय सोयी सवलती देता. हेल्थ म्हणजे तुमच्या हेल्थ विषयी काय काय तुम्ही फॅसिलिटीज देऊ शकता. आणि त्याचबरोबर तुमची सुरक्षितता कंपनीमध्ये किंवा उपक्रमामध्ये किंवा जिथे तुम्ही काम करत असाल तिथे काय काय आहे. शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा, त्यानंतर व्यवस्थित बसायला जागा, जिथे तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करू शकता. हे सुद्धा व्यवस्थापनाचाच एक भाग आहे. आणि शेवटचं म्हणजे इंडस्ट्रियल रिलेशन्स. ज्या वेळेस आपण हे रिलेशन्स बघतो हे मानवाच्या वर्तणुकीवरच अवलंबून असतात. मग जेवढं बाकीच्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण ज्या आतापर्यंत बघितल्या, ज्या म्हणजे प्लॅनिंग आहे, डिझायनिंग आहे, रिक्रुटमेंट आहे, ओरिएंटेशन आहे, ट्रेनिंग आहे, परफॉर्मन्स आहे, कॉम्पन्सेशन आहे किंवा मोटिवेशन आहे, हे सगळ्या आस्पेक्ट्स बघितले, हे जेवढे पॉझिटिव्ह असतील तेवढं इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रॉंग असतं. त्यामुळं ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट किंवा मानव संसाधन व्यवस्थापनाची व्याप्ती बघत असताना तुम्हाला एवढं लक्षात आतापर्यंत आलंच असेल की ही जी व्याप्ती आहे ही खूप मोठी आहे. जिथे मानव काम करतो तिथे या सगळ्या गोष्टी त्याला अनुषंगाने जोडल्या जातात. म्हणून आपण नेहमी असं लक्षात ठेवायचं किंवा गृहीत धरायचं की जिथे HR आहे तिथे स्कोप अनलिमिटेड आहे. त्यानंतर मागच्या स्लाइड्स वरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की हे कशा पद्धतीने व्याप्ती आपण बघतो, तर ह्याचं महत्व कसं आहे. महत्व एंटरप्राइज साठी आहे, महत्व प्रोफेशनल साठी आहे, महत्व नॅशनल सिग्निफिकन्स आहे आणि सोशल सिग्निफिकन्स आहे. ह्या चारही दृष्टिकोनातून ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटचं महत्व आपल्याला दिसतं. एंटरप्राइज, उपक्रम, ऑर्गनायझेशन, कंपनी, ऑफिस. So when we consider this point or when we see the word enterprise, we can say it may be an office, it may be a school, it may be a college, it may be a whatever may be the
type of your enterprise, human resource is there. So it is very important, and human resource management are also important for the enterprise. Professional significance. Now see, every person who is a professional, maybe the doctor, lawyer, or consultant, or a chartered accountant, any professional, he is giving his services. He is a human being. He needs office, and he is touched with the human resource. This is the thing that it is very important for the as a professional significance also. Then national significance. Our Prime Minister always says that India is the youngest country in the world because our population between 25 to 45 is very large. So you can't say that, or we can't avoid this, or we can't neglect this. So it is said that it is of a national significance because we have a youngest human resource in our country, and which is our human capital also. So when we say this human capital, it is intellectual, it is social, it is emotional, and all this concept, when we see this, that it is very important for the national development, national integration, national working, and national increase in the GDP also. So it is always said that India is having a largest population, second largest population in the world, because we are having the human resource. But not only the human resource, we are having the youngest population, and this is our capital. So it is said that it is very important for the country also. Then the next aspect, that is the social significance. Now, when we see this, that there is a all the human beings, we live in a society, we can't live alone, no one is living in the jungle, so we are a social person. So social significance, social importance is also very important, and it relates to human resource management. जेव्हा हे सगळं त्याचं महत्व बघतो, तर स्थानिक पातळीनुसार तुम्ही कार्य करत असता. प्रत्येक उत्पादक, प्रत्येक राष्ट्र समाजाच्या दृष्टीने आणि प्रोफेशनली सुद्धा मानव संसाधनाच्या व्यवस्थापनाची प्रचंड मागणी आज आपल्याला दिसते. प्रचंड उत्पादन आहे, प्रचंड संख्येत उद्योगात गुंतवणूक आहे, व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक दोन्ही जीवनाच्या विकासाची संकल्पना आपल्याला इथे दिसते, आणि त्याचा या संकल्पनांचा पगडा पण आपल्या माणसांवर आपल्याला दिसतो. म्हणून मनुष्यबळाच्या व्यवस्थापनाची आजची गरज आणि महत्व खूप आपल्याला दिसतं. माणसांची गरज लक्षात येते, माणसांची ओळख लक्षात येते, सुयोग्य स्थान निश्चिती आवश्यक आहे. त्यानंतर मैत्रीपूर्ण संबंध, ज्याला आपण सोशल सिग्निफिकन्स म्हणतो, ते आवश्यक आहेत. त्याच्यानंतर विपरीत परिस्थितीत सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला बदलांना सामोरे जावं लागतं, आणि ह्या बदलांचं एक्सेप्टन्स जर आपण केला तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपल्यामध्ये बांधिलकी पाहिजे, निष्ठा पाहिजे, अनुशासन पाहिजे. मग हे तुमचा एंटरप्राइज असो, प्रोफेशनल असो, नॅशनल असो किंवा सोशल असो, तुम्ही बांधील असा, तुम्ही निष्ठावंत असा, आणि तुम्ही अनुशासित देखील असणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर तुमच्यामध्ये समन्वय पाहिजे, तुमच्यामध्ये नियंत्रण पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीने चांगलं व्यक्ती म्हणून राहू शकता.
तुमचा सगळ्या प्रशासनात सहभाग पाहिजे, प्रशासनाशी सहकार्य पाहिजे आणि तुम्ही सबल असले पाहिजे, ज्याला आपण सक्षम असं म्हणतो. आणि ही सक्षमता तुम्हाला व्यवस्थापनातून येत असते. आणि राष्ट्रीय विकास आणि राष्ट्रीय उन्नतीमध्ये मानव संसाधन व्यवस्थापनाचं खूप मोठं योगदान आपल्याला दिसतं. कारण प्रत्येक व्यवसायाची उद्दिष्ट प्राप्ती आणि उत्कर्ष हा राष्ट्राच्या उत्कर्षाला आणि उद्दिष्ट प्राप्तीला नेहमी मदत करत असतो. त्यामुळं तुम्ही स्वतःची उद्दिष्ट प्राप्ती केली तर ती उपक्रमाची होत असते. तुम्ही प्रोफेशनली केली तर ती तुमची स्वतःची होत असते. उपक्रमाची झाली की आपोआपच ती राष्ट्राची होत असते आणि समाजाची देखील होत असते. तर ह्या तिन्ही चारही गोष्टी ज्या आहेत, जे म्हणजे उपक्रम, तुमचं स्वतःचं आयुष्य, त्याच्यानंतर तुमचं राष्ट्रीय महत्व आणि सामाजिक महत्व, या चारही दृष्टिकोनातून मानव संसाधन व्यवस्थापन किंवा human resource management, it gives an very important or significant position in every aspect of human resource or human being, with the approach to enterprise, professional, national and social significance. Then we will go to the next side. Now functions. कार्य काय आहे? तर आता इथे दोन प्रकारचे कार्य आपल्याला दिसतील. पहिलं आहे व्यवस्थापकीय कार्य, ज्याला मॅनेजरियल फंक्शन्स असं आपण म्हणतो. आणि दुसरं आहे अंमलबजावणी कार्य, ज्याला ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स असं आपण म्हणतो. So first we will go to the managerial functions. Now you all know that because you are commerce students and you had seen from last 2 years that what are the principles of management and how they are implemented. So I will not go much on this. That is planning, organizing, staffing, directing, controlling. पण थोडक्यात मी इथे हे काही गोष्टी सांगेल. मनुष्यबळ नियोजन, ज्याला आपण HR प्लॅनिंग असं म्हणतो, हे व्यवस्थापकीय पातळीवरील पूर्व प्राथमिक स्वरूपाचे कार्य आहे. यामध्ये संघटनेमधील विविध विभागांमध्ये कोणकोणत्या गतिविधी अपेक्षित असून त्यासाठी कोणकोणत्या क्षमतांचे किती प्रमाणात मनुष्यबळ गुंतवावे लागेल हे निश्चित करावे लागेल. संघटनेतील प्रत्येक प्रकारच्या गतिविधीसाठी अपेक्षित कौशल्यांनी युक्त मानव संसाधनाचे नियोजन करावे लागेल. त्यानंतर दुसरं आहे ऑर्गनायझिंग. या कार्यात सर्व प्रकारच्या संघटनात्मक रचना निश्चितीचा समावेश होतो. एकंदरीत कार्याचे विभागीकरण करणे, प्रत्येक व्यक्तीस निश्चित दायित्व सोपवणे, दायित्व वहनासाठी योग्य अधिकार प्रदान करणे याचा विचार होईल. माणसामधील कार्यात्मक नातेसंबंध इथे परिभाषित केले जातात आणि त्याची संघटनात्मक संरचना करण्याचा विचार होतो. त्यानंतर जे आहे ते म्हणजे स्टाफिंग. कुठली व्यक्ती
कुठल्या ठिकाणी योग्य असेल, योग्य कार्य करू शकेल त्या व्यक्तीची त्या जागी नेमणूक केली जाते. त्यानंतर आहे मनुष्यबळ निर्देशन. यामध्ये माणसांना त्या कार्याचे स्वरूप स्पष्ट करावे लागते. कार्य करण्यास आधार स्वरूप असणारे उच्च प्रतीचे मनोबल निर्माण करावे लागते. प्रत्येकाची भूमिका आणि हेतू काय असावा ह्याचं स्पष्टीकरण द्यावं लागतं. त्यानंतर कंट्रोलिंग, ज्याला आपण मानव संसाधन नियंत्रण असं म्हणतो. माणसांचे नियंत्रण म्हणजे त्यांच्यातील कार्यक्षमतेचे व संघटनात्मक वर्तनाचे नियंत्रण. नियंत्रण ही एक प्रक्रिया आहे आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने ते नियंत्रण करण्यासाठी काही प्रमाण निश्चित केले जातात, ज्याला आपण मूल्यमापन असं म्हणतो. आणि त्या दृष्टीने कार्यक्षमतेची तुलना करतात आणि मग त्याचा एक डेटा तयार केला जातो आणि त्यानुसार त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं जातं. तर हे झाले मॅनेजरियल फंक्शन्स किंवा ज्याला आपण व्यवस्थापकीय कार्य असं म्हणतो. दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स. ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स मध्ये प्रोक्युरमेंट, डेव्हलपमेंट, कॉम्पन्सेशन, मेंटेनन्स, मोटिवेशन आणि इंटिग्रेशन या पद्धती किंवा ह्या स्टेप्स किंवा या पायऱ्या वापरल्या जातात. प्रोक्युरमेंट याला आपण म्हणतो अपेक्षित माणसं मिळवणं. हे उपक्रमासाठी अतिशय प्राथमिक बाब आहे. त्यामध्ये माणसांची भरती, निवड, स्थान निश्चिती, प्रतिष्ठापना, पदोन्नती, पदावनती, कार्यबदल, अधिकार, त्याची निश्चिती, त्या अधिकारांची व्याप्ती असे महत्वपूर्ण कार्य इथं केले जातात. त्यानंतर दुसरं येतं डेव्हलपमेंट किंवा मनुष्यबळाचे विकसन. आता कालमानानुसार किंवा बदलत्या गरजानुसार गुंतवलेल्या माणसांच्या विकासाचे आपल्याला काळ बदलला की निरंतर प्रयत्न करावे लागतात आणि ते प्रयत्न चालूच ठेवावे लागतात. विकसनाच्या प्रयत्नांमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. मूल्यमापन आहे, प्रशिक्षण आहे, विकास कार्यक्रम आहेत, कार्यानुभव आहे, अनौपचारिक विकसन आहे, वैयक्तिक व्यवसाय नियोजन आहे, कार्यक्षमतेचा सततचा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये जाणारा ग्राफ आपल्याला इथे बघावा लागतो. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की डेव्हलपमेंट म्हणजे विकास हा उपक्रमाचाच नाही तर उपक्रमामध्ये काम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींचा देखील असतो. मग त्याच्यासाठी त्याला जे काही आवश्यक असेल ते उपक्रमामध्ये त्याला पुरवावं लागतं, तरच उपक्रमाचा विकास होतो आणि त्याचबरोबर त्या व्यक्तीचा देखील होतो. याला आपण डेव्हलपमेंट किंवा विकसन असं म्हणतो. त्यानंतर जो तिसरा प्रकार आहे तो म्हणजे कॉम्पन्सेशन, ज्याला मोबदला निर्धारण असं म्हणतात. मग या मोबदल्यामध्ये वेतनाशिवाय अनेक योजनांचा समावेश असतो, जसे ज्याला आपण इन्सेंटिव्ह स्कीम्स असं म्हणतो. मग अधिलाभांश आहे, आर्थिकेतर लाभ आहे, त्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या पद्धती इन्सेंटिव्ह स्कीम्सच्या
इथं शास्त्रज्ञांनी केलेले आहेत आणि त्याला आपण आर्थिक प्रेरक असं म्हणतो आणि ते आपण इथे कॉम्पन्सेशन मध्ये जोडतो. ओव्हरटाईम असेल किंवा रिवॉर्ड असेल, अवॉर्ड असेल, त्याचं काही कामाचं त्याचं बक्षीस असेल, ह्याला सगळ्याला आपण कॉम्पन्सेशन मध्ये गृहीत धरतो. मग हेल्थ इश्यूज आहेत, इन्शुरन्स असेल, बोनस असेल, अनेक प्रकारच्या स्कीम्स असतात, या ह्याच्यामध्ये गृहीत धरल्या जातात. त्यानंतर मानव संसाधनाचे प्रतिपालन, ज्याला मेंटेनन्स असं म्हणतात. आता आजचं हे युग जे आहे ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती की इथे भरपूर स्पर्धा आहे. प्रत्येक व्यक्ती चांगल्या संधीच्या शोधात असतो आणि तसंच संघटना देखील स्पर्धेमध्ये प्रतिस्पर्धी निर्माण करत असतात आणि जेवढी संघटना चांगल्या पद्धतीचं कार्य करत असते तेवढी ती त्याला चांगल्या व्यक्तीला आपल्याकडे आकृष्ट करत असते आणि तसा प्रयत्न गुणी लोक आपल्याकडे यावेत असा प्रयत्न उपक्रम देखील करत असतो आणि गुणी व्यक्ती देखील चांगल्या उपक्रमाच्या शोधात असतो. त्यामुळं चांगल्या माणसांना टिकवून ठेवणं आणि माणसातील चांगुलपणाही टिकवून ठेवणं हे खूप मोठं आव्हान आजकालच्या स्पर्धेच्या युगात आपल्याला दिसतं. मग ते व्यक्तिशः पण असतं आणि ते उपक्रमाच्या दृष्टीने पण असतं. मग चांगली कार्यपद्धती, श्रमप्रतिष्ठा, आत्मसन्मान निर्माण त्याच्यामध्ये करून त्याला दीर्घकाळ आपल्याकडे टिकवून ठेवणं, ह्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतात त्याला मेंटेनन्स असं म्हणतात. मग आता बघा, या मेंटेनन्स साठीच तुम्हाला त्याला अभिप्रेरित करावं लागतं, त्याला आपण मोटिवेशन असं म्हणतो. आणि हे जे अभिप्रेरण आहे, हे मोटिवेशन आहे, हे अनेक प्रकारे त्याला देता येतं. मग कॉम्पन्सेशनच्या थ्रू द्या, डेव्हलपमेंटच्या थ्रू द्या, मेंटेनन्सच्या थ्रू द्या, तुम्ही कुठल्याही प्रकारे त्याला अभिप्रेरित करू शकता. पण तो तुमच्याकडे टिकला पाहिजे, कारण तो कोण आहे? गुणी आहे. आणि गुणी आणि चांगल्या व्यक्ती जर तुमच्या उपक्रमात असतील तर त्याचं नाव नक्कीच मोठं होण्याची अपेक्षा ते उपक्रम ठेवू शकतो. आणि म्हणून वरच्या 3 गोष्टी या खालच्या मोटिवेशन साठी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि शेवटचं म्हणजे इंटिग्रेशन, एकात्मता. तुमच्या उपक्रमामध्ये जेवढी एकात्मता दिसेल तेवढा तो उपक्रम वरच्या बाजूला जाईल. जेवढे भांडण तंटे असतील ते जर बाहेर आले तर त्या उपक्रमाची प्रतिमा, प्रतिष्ठा ही 100% कमी होते आणि त्याच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हे सगळे जे कार्य आहे, ज्याला ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स असं आपण म्हणतो, पहिले तुम्ही मॅनेजरल फंक्शन्स वापरायचे आणि मग त्याच्यावर तुम्ही ऑपरेटिव्ह फंक्शन्स त्याची अंमलबजावणी करायची आणि तुम्ही मानव संसाधन व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने या 2 फंक्शन्सच्या मदतीने करू शकता, किंवा ज्याला आपण कार्य असं म्हणतो. या 2 प्रकारच्या कार्यांनी तुम्ही हे व्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने करू शकता. तर सगळ्यात शेवटचं आणि महत्वाचं म्हणजे मानव संसाधन व्यवस्थापकाची भूमिका. आता हा मानव संसाधन व्यवस्थापक जो आहे तो ह्या तिन्ही फंक्शन्स तो वापरत असतो. आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि स्पर्धेच्या क्षेत्रात व्यवस्थापनातील अन्य कोणत्याही शाखेच्या व्यवस्थापकापेक्षा मानव संसाधन व्यवस्थापकाची भूमिका ही अतिशय आव्हानात्मक आहे. इट इज अ चॅलेंजिंग जॉब ऑफ अ ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर. सो when we see the role of human resource manager here,
He is working as a bridge between the organization and the human resource which is working in the organization. मानवाचे स्वभाव, मानवाचे वर्तन, त्याचं अनुमान, त्याचं नियंत्रण हे अतिशय क्लिष्ट आहे, क्रिटिकल आहे, गुंतागुंतीचं आहे. त्यामुळे व्यवस्थापक असतो तो कसा असला पाहिजे, त्याची भूमिका काय असली पाहिजे, त्याला काय काय करावं लागतं हे अतिशय महत्वाचं आहे. बाह्य जगत आणि संघटनांमध्ये त्याला एक दुवा म्हणून काम करावं लागतं. त्यांनी एक लिंक तिथे स्वतःची तयार करावी लागते. त्यानंतर ही शुड बी अ फ्रेंड, ही शुड बी अ what we say role model, he should be a director, ज्याला आपण म्हणतो की तो कसा असला पाहिजे, तो संघटनेच्या माणसांचा मित्र असला पाहिजे, तो एक मार्गदर्शक असला पाहिजे, ज्याला मेंटॉर असं आपण म्हणतो, तो एक ऍडवायझरीच्या भूमिकेत असला पाहिजे, तो व्यक्तीच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणारा पण असला पाहिजे. म्हणजे तो त्याची कॅपॅसिटी बघा किती उच्च असली पाहिजे. काही विवाद घटत असतील, काही विपरीत परिस्थिती असेल, तर तो न्यायदात्याच्या भूमिकेतनं पण काम केलं पाहिजे. ही शुड बी अ जज आणि ही शुड बी अनबायस्ड टू एव्हरी एम्प्लॉई इन द ऑर्गनायझेशन. मग संघटनात्मक हित असेल, हितसंबंध असतील, माणसांचे हितसंबंध असतील, ही शुड बी अ काउन्सिलर, ही शुड बी अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन दीज टू लेवल्स. एवढी त्याची क्षमता असली पाहिजे, अशी त्याची भूमिका असली पाहिजे. त्याचबरोबर माणसांचे कर्तव्य काय आहे, माणसांचे हक्क काय आहे, यामध्ये त्यांनी नेहमी संतुलन ठेवावं लागेल. त्याची भूमिका नेहमी संतुलित असली पाहिजे, बॅलन्स्ड असला पाहिजे. तो त्याला सगळ्या माणसांचे कर्तव्य माहिती पाहिजेत, त्यांचे हक्क माहिती पाहिजेत आणि तो या दोन्हीचा समन्वय राखून एक बॅलन्स्ड व्यक्ती म्हणून तिथे काम करत असलेला पाहिजे. क्रिटिकल पोझिशन असते, आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होते आणि माणसामधील उच्च प्रतीचे मनोबल, मोराल, मनोधैर्य त्यांनी राखले पाहिजे आणि तशी त्याची भूमिका देखील असली पाहिजे. म्हणजे त्याला प्रत्येक अँगलनी, प्रत्येक वेगवेगळ्या अप्रोचनी हे सगळं हँडल करता आलं पाहिजे. त्यानंतर समूहातील एकात्मीकरण आणि एकजीवीपणा राखण्याची भूमिका त्यांनी निभावली पाहिजे. तो इंटिग्रेटेड अप्रोच त्यांनी वापरला पाहिजे, कोहेसिव्ह अप्रोच देखील त्यांनी वापरला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो प्रत्येक मानवाच्या वर्तनाच्या शैलीचा निरीक्षक आणि संशोधक असला पाहिजे. ही शुड बी इन अ रोल ऑफ an observer and a researcher of every aspects of a human behavior. So he should be having many more dynamic qualities in him, and he should be a dynamic person to handle all the human resource. So then and then only he will be a success, he will be a succeeds human resource manager. मग त्याच्यात काय क्वालिटीज पाहिजे, तर आता ज्या वेळेस मी हे सगळं सांगतेय त्यावेळेस त्याच्या ज्या क्वालिटीज, त्यांनी असं असलं पाहिजे, त्यांनी तसं असलं पाहिजे, त्यांनी हे हँडल केलं पाहिजे, त्यांनी इंटिग्रिटी राखली पाहिजे, त्यांनी मोराल राखलं पाहिजे, त्यांनी बॅलन्स राखलं पाहिजे, ही शुड बी अ कोऑर्डिनेटर, ही शुड बी अ काउन्सिलर, ही शुड बी अ मेंटॉर, एव्हरीथिंग. तर त्याच्या क्वालिटीज काय काय पाहिजे? He should have an proper
क्वालिटी, त्याच्यामध्ये अशी क्वालिटी पाहिजे की त्याच्यामध्ये असाधारण क्षमता पाहिजे कशाची, माणसं ओळखण्याची. तो कुशाग्र बुद्धिमत्तेचा पाहिजे, तो संवेदनशील पाहिजे, त्याच्याकडे संकल्पनांच्या विकासाचा आराखडा पाहिजे. ही शुड बी अ गुड मोटिवेटर, आणि सतत तुम्हाला तो प्रेरित करता असला पाहिजे. ही शुड हॅव अ इमोशनल स्टॅबिलिटी, ज्याला आपण भावनिक स्थिरता असं म्हणतो. he should have a knowledge of all recent and current technology. ते जागरूक असला पाहिजे, जगात काय चाललंय, आपल्याला काय पाहिजे, आपण कुठे आहोत, हाऊ शुड वी कॅन हॅव दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Then he should have a good capacity to develop the interrelation between all the human beings or human resource. Then त्याच्यामध्ये संवाद कौशल्य पाहिजे, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन पॉवर. If he is having lack of this, then he can't convince, he can't counsel anything, or he can't develop the interrelation between all the human beings. And he should be a good leader. All the leadership qualities must be in an human resource manager. सर्वमान्य नेतृत्वाची सर्व कौशल्य त्याच्याकडे असणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर संघटनेच्या बाहेर देखील, बाहेरच्या जगाशी देखील निरंतर त्याचा संपर्क राखणं आणि तशी त्याची वृत्ती असली पाहिजे. आणि द मोस्ट इम्पॉर्टंट, ज्याचं जग आपण फेस करत आहोत, या कोरोनाच्या सिच्युएशन मध्ये आपलं पूर्ण जग बदलून गेलेलं आहे. आपली जीवन जगण्याची पद्धती बदलली आहे, आपण बदललेलो आहोत. एक भीती आहे मनामध्ये, आणि आज तुम्ही हे ऑनलाईन क्लास करत आहात, हा कशाचा परिणाम आहे? हा सगळा त्या संसर्गजन्य रोगाचा परिणाम आहे. आपल्या ध्यानीमनी नसताना आपण ह्या सिच्युएशनला फेस करतो. सगळं जग या सिच्युएशन मध्ये आहे. हा पूर्ण चेंज आहे. टोटल जीवनाची जगण्याची पद्धती आज बदललेली आहे. मग असं अनेक वेळेला होऊ शकतं. मग हे जीवन बदलायची पद्धती एखाद्या व्हायरसमुळे असो, टेक्नॉलॉजीमुळे असो, किंवा समाज बदलामुळे असो, काही असो, तर ह्या बदलाला सामोरे जाण्याची जी क्वालिटी आहे ती या HR मॅनेजर मध्ये पाहिजे. आकस्मिक बदलांना समोर जाण्याची त्याची क्षमता पाहिजे. आज सगळं जग या आकस्मिक बदलाला हळूहळू का होईना पण सामोरे जात आहे, त्याच्यातून मार्ग काढत आहे. आणि प्रत्येक जण आपल्याला जसं जमेल तशी जीवन पद्धती पण या व्हायरस पासून सुरक्षित जगण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग ही आपली ही क्वालिटी आहे. तशीच ती क्वालिटी प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असते, आणि तशीच क्वालिटी किंवा त्याहूनही जास्त ही HR मॅनेजर मध्ये असणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे HR मॅनेजर या अनेक गुणांनी संपन्न असा पाहिजे. म्हणून मी असं म्हणते की ही शुड बी हॅविंग अ डायनामिक पर्सनॅलिटी. थँक यू व्हेरी मच.
आई तू पॉज नाही केलास म्यूट पण नव्हतं केलास